feels like the first time. Every moment I'm with you. You still catch my eye with every little thing you do. It's like a river wild, running as free as it can be. Oh, it's waking up and realizing I'm still in a dream. All to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. Tell me to calm down. Look all around us here. Fall. It's easy to see from down here. If I'm not swinging, then the war is won. Caught before I'm falling for it all in front of us. Lightning struck the heavens, open arms and obvious. And isn't it obvious? You're right in front of me with the answer, with the answer. നമ്മുടെ നവവധൂവരന്മാരായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന മാധുവിന്റെയും ഇവളുടെയും ഗ്രാൻഡ് എൻട്രിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ അവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. All that's left now is time. You're right in front of me with the answer, with the answer. So ladies and gentlemen, the moment has come that we all are eagerly waited. Gorgeous, the beautiful Princess Mabel and her handsome, charming Prince Matthew is here. So may I ask everyone to get up and with a thunderous round of applause, let's welcome the bride to be and the groom to be to this wonderful stage. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടുകൂടി നമുക്ക് നവവധൂവരന്മാരായി ഒരുങ്ങുന്ന മീബലിനെയും മാധവിനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Thank you so much, musicians, for
with a wonderful entry. Not. Thank you so much, ladies and gentlemen. Please be seated. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം, please. First things first. A big congratulations to you guys. ഇതൊരു വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും കമ്പാനിയൻഷിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമാണ്, റൈറ്റ്? I know that you guys are so happy today, right? Excited? Thrilled? What do you want to say? Actually, how are you guys feeling today? How are you guys feeling today? We'll start with ആരെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? മേവിൽ ഓർ മാത്യു? ഓൾറൈറ്റ്, മാത്യു, എന്താ ഇപ്പം തോന്നുന്നത്? ലൈക്ക് മാത്യുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേയധികം മനുഷ്യർ, ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ടുള്ള മേവൻ, എന്താ ഇപ്പം തോന്നുന്നത്? At this moment, I think I'm actually so excited, and this is the first time I'm actually seeing how this thing is unfolding right now. So yeah, this is actually a surprise for me as well, and I think I'm so happy that I'm sharing this with most of my closest people in my family. What I have to say is, I would first like to say thank you to Mabel. I know she put a lot of effort, and I was actually saying, hey, you should start enjoying this. So she had put a lot of effort into setting this whole thing up. So, and I'm excited to share my rest of my life with her. So, yeah, thank you, I guess. I'm loving it. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഇവർ അതിലൂടെ നടന്ന് വരുന്ന കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, അതൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഓ മൈ ഗോഡ്, അവർ കുറച്ച് ബിസിയാണ് കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരു കുട്ടിക്കാര്യം പറയാൻ പോവാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചടങ്ങാണ് അല്ലേ? വിവാഹത്തിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമൊക്കെ ആവണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറേയധികം കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ആ നിമിഷം ഫൈനലി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ മിഷൻ is completed. You both looking just fantabulous today. Am I right or what? If I am right, can you please give a big round of applause once again, everyone? ഒരു നല്ല കൈയ്യടി തരാം എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട്. യെസ്, ഇനി നമ്മൾ വേദിയിലേക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുറച്ച് വ്യക്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവരെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ബിഗ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി കാത്തിരുന്ന ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എല്ലാ മൈൽ സ്റ്റോൺസിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, എല്ലാ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലും ഇവരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച 4 വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിലാദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മേവലിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഹർ സോൾ, her dearest papa and mama. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആൻറ്റി വന്നിട്ട്, മോളെ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ, അങ്കിളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ദിവസം, മേവലിൻ്റെ ഈ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച 2 വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. With a big round of applause, let's welcome our dearest Stephen uncle and Simi auntie. Ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's welcome this lovely couple to this amazing stage. നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്കിളിനെയും ആന്റിയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം.
സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അങ്കിൾ ആൻഡ് ആൻറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഒന്നു ചേരലല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ കൂടെ ഒന്നു ചേരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പപ്പയും അമ്മയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡിയറസ്റ്റ് മനോജ് അങ്കിൾ ആൻഡ് സബീന ആൻറ്റി. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ മനോജ് മാത്യു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സബീന മനോജ്. Uncle and Auntie, thank you so very much. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ട രണ്ട് പേരുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കേട്ടോ. ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, തല്ല് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ടുപേരോടായിരിക്കും. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ഇവർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അടി ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴാണ്? ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ആണോ? ഇന്നലെയാണോ? ഇന്ന് എനിക്കൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. ഇനി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫിൽ പിവറ്റൽ റോൾസ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സിബ്ലിങ്സിനെയാണ് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മീവലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ, ബ്രദർ മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ സ്റ്റീഫൻ. Everyone with a big round of applause. Let's welcome him to this amazing stage. You can make some more noise. Thank you so much, brother. Thank you so much. 1000 volt in a smile ഒക്കെ ആയിട്ടോ സ്റ്റേജിൽ വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ. ഇവനാണോ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്? ആണോ? ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രദറിനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അവിടെയും ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് മാത്യു? യെസ്. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാത്യൂസ് ഡാർലിംഗ്, ഡിയറസ്റ്റ് ബ്രദർ. കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി ചെത്ത് പേരാകട്ടോ. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ കുരുവില മനോജ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന 6 പേരും സ്റ്റേജിലുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ട്രോങ് പില്ലേഴ്സായിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൽ കുറച്ച് പേര് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല. അവർ ഹെവനിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും ഇവിടെയുള്ളവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. മീവലിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് മെറ്റേണൽ സൈഡ് കെ ജേക്കബ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ ലേറ്റ് ശാന്തമ ജേക്കബ്. Paternal side, grandfather late M.A. Joseph, grandmother Mrs. Ammini Joseph. Matthew's grandparents paternal side, late A. Matthew and late Ajama Matthew. Maternal side,
ലേറ്റ് കുരുവില തോമസ് ആൻഡ് തങ്കമ്മ കുരുവില. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വരാമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഇരുന്നാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു നിമിഷങ്ങൾ കണ്ണിറയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയോട് ചെയ്യാണ്. ഇനി മീവലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പൊതുവേ ചെറുക്കനും പെണ്ണും പേരൻസും സിബ്ലിങ്സുമാണ് സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുക, വിളിക്കുക. പക്ഷേ മീവലിന് തീർച്ചയായിട്ടും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, മീവലിൻ്റെ പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയും ഗ്രൂം ടു ബിയുടെ പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ, അവരുടെ മക്കൾ, എനിക്ക് അത് ഒത്തിരി സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൂടി ചേരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ കസിൻസിനെയും ഓൺസിനെയും അങ്കിൾസിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വേവ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മീവലിൻ്റെ പപ്പയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ സജി ജോസഫ്, വൈഫ് ജുനിയർ സജീവ്, മക്കള് ആറി, ഇവാൻ, ജോഹാൻ ആൻഡ് ഹേബൽ. ഇത്രയും പേരൊന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ ബ്രദറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ റെജി ജോസഫ്, വൈഫ് മിസ്സസ് സിജി റെജി, their God gifted children Isabella, Hardy and Seaman. സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തതായിട്ട് മീവലിൻ്റെ മറ്റേണൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സിബ്ലിങ്സിനെ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എൽഡർ സിസ്റ്റർ സിജി ജേക്കബ്, കിഡ്സ് ചെറിഷ്മ ജോസഫ് ആൻഡ് യങ്ങർ സിസ്റ്റർ സ്നേഹ സൂസൻ ജേക്കബ്, ഹസ്ബൻഡ് കുര്യാച്ചൻ, കിഡ്സ് അഭിനയ ആൻഡ് അയന. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരാം. സൈഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മദേഴ്സ് സൈഡ് സിസ്റ്റർ മിസ്സസ് മെറിൻ സാജു, ഹസ്ബൻഡ് സാജു ആൻഡ് their God gifted children Alicia and Navina. ഒപ്പം തന്നെ ബ്രദർ മിസ്റ്റർ തോമസ് കുരുവില, വൈഫ് മിസ്സസ് ബോണി തോമസ്, കിഡ്സ് കൈലിൻ ആൻഡ് ഇവാൻ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിടുകയാണ്. നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേജിലെ പ്രോഗ്രാംസ് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെറ്റേണൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സിബ്ലിങ്സിനെ ഒരുമിച്ച് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് സിസ്റ്റർ മഞ്ജു കുരുവില, ഹസ്ബൻഡ് കുരുവില മാർക്സ് ആൻഡ് their children Anu, Richie, Juan, Ryan and Amalu, Aaron, Ron. ഇത്രയും പേര് വേദിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
one big cute family. Oh my God. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ക്യൂട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അബ്രഹാം തൻ ബലിയും കൈക്കൊണ്ട കർത്താവേ, നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ടൻ പാലടിയാരെ കാക്ക. പിതാവിന് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവായിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നവരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളാരുടെ കരുണയും രാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാറക്കുമോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യകമരുന്ന് മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണ സമയത്തും ദൈവം തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. ബാറക്കുമോർ. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും ആവാസവും ദൈവമായ കർത്താവേയും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ഇതിന്റെ മക്കളുടെ മേലും ദൈവമേ, ഇവരുടെ 2 കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളുടെയും ചടങ്ങുകളുടെയും ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും ഇന്നും എന്നും എന്നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. വൈദികരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി 2 കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇപ്പം അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളിനി വേദിയിലെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിന് മുൻപായിട്ട് വൈദികരോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ തിരിതെളിയിക്കൽ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2 പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാം. മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെയും TCCയുടെയും സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ സിമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സേലത്തു നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കൾക്കും, നമ്മുടേതായി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ബന്ധുക്കൾക്കും ഹൃദയത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ മീവലിൻ്റെ ഈ ഒത്തുകല്യാണ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
കത്രിക പൂട്ടിട്ട് കെട്ടിയതിനു ശേഷം മീവലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യുവിനും ഇപ്പോ ഇത് കെട്ടി സെറ്റായിട്ടാണല്ലോ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. ആരാ ഈ അടിപൊളിയായിട്ട് കെട്ടി തന്നെ? അളിയിച്ചാരാണോ കെട്ടിക്കൊടുത്തേ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് മുൻപിലേക്ക് നിൽക്കാം. കോഴിത്തട കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്നേ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലെന്നേ. കോഴിത്തുട കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്നേ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലെന്നേ. മീവലിനും മാത്തുവിനും കോഴിത്തുട കൊടുക്കട്ടെ. കേട്ടല്ലോ 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 നേ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടല്ലോ നേ. അപ്പോ സദസ്സിന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മാത്തുവിന്റെ അമ്മാച്ചന് നമ്മള് കുരീച്ചൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോ കോഴിത്തുട കൊടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അത് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അല്ലേ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും വിശപ്പിൻ്റെയും ആധിക്യത്താൽ വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം മറന്നുപോയി. റെഡിയാണോ? നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ റെഡിയാണോ? ഒരു മൈക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. യെസ്. കോഴിത്തുട വാങ്ങിക്കട്ടെ. കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലല്ലേ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലല്ലേ. അമ്മാച്ചൻ്റെത് കോഴിത്തുട വാങ്ങിക്കട്ടെ. വീണ്ടും കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ലല്ലേ അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലല്ലേ. ജീവന്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെന്ന് കോഴിത്തുട വാങ്ങിക്കട്ടെ. ഇത്തവണ കേട്ടല്ലോ 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 അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കോഴിത്തുട വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. യെസ്. ഇന്നത്തെ ഒത്തുതന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ്. കാര്യം കൊച്ചിലൂടെ ഞാൻ സഹിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അത് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത സമയം സന്തോഷമുണ്ട്. സഹിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്താ പറയുക, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടെ വളർന്നു ഇതിലൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
സൺഡേ കുർബാന, ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ റോൾ മോഡലാണ്. എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുക, അതല്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു പുച്ഛഭാവം കാണിക്കാത്ത നല്ല പുച്ഛഭാവം കാണിക്കും. പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം നല്ലൊരു പുച്ഛിക്കുന്നു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. കുറേ പേർക്ക് അറിയാം. ചേച്ചിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരും have fun. Okay, thank you. Thank you so much, brother. Thank you for the next speech. I like to welcome Ms. Sneha Susujikan. Oh my God. ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വെൽ റിട്ടൺ സ്പീച്ചുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 2 പേപ്പർ ഫുൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആണോ? യെസ്. Good evening, respected adults, friends and family. My name is Sneha. ഞാൻ അമ്മുൻ്റെ അമ്മ ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിയാണ്. അതായത് അമ്മുൻ്റെ ഞാൻ ചേച്ചി. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ആന്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ സിസ്റ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വെരി 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 സ്പെഷ്യൽ. Because Ammu, I have known you even before you were born. Since hospital പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അമ്മുനെ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാൻഡിൽ കാണുന്നത് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്മൈൽ അമ്മച്ചി എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത്, അവളുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതാണ്, പാർക്ക് മെസ്സേജ്, അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ്, ഫസ്റ്റ് സോങ്, അവളുടെ violent performance, Galamela, stage performances, and the list goes on and on. Because Ammude Kavi, ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. She is amazing. വളരെ I'm so honored to give this speech to those for Neelam and Nat. Because one reason, സിൻചേച്ചി എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ തന്നെ മാറിപ്പോകും. എന്നെ കയറി അമ്മൂന്നും അമ്മൂനെ കയറി ചെയ്ത് അമ്മുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും തിരുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചു ചോദിക്കും, രണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെയാണ് പറയും. അതായത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരുത്താറുമില്ല. Last year, I got this great opportunity to visit Australia with Ammu and her family. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോണ്ട് വീണ്ടും റിന്യൂഡായി. അപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇതിന് എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നിട്ട് അമ്മു she went through a time in a wishing well and we returned back to India and I started searching a group for Ammu. എൻ്റെ father-in-law മിസ്റ്റർ ജോയ് ടീച്ചറാണ് മാത്യുവിനെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അമ്മുവിന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ എബ്രോഡുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ഫോൺ കോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടിട്ട് തീർക്കാൻ പറയുന്നതായിരുന്നു. 6 മാസം നീണ്ടത് അതിന് വേറെ അലക്കുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ റെസ്പോൺസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അമ്മ ഞാൻ കുറേ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി. 6 മാസമായിട്ടും മാത്യുവിന് എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഗൈസ്, ഫൈനലി we are here. Matthew, I think you have your charm and you are amazing. Is blessed to have a wonderful dad, a day child. തലയിൽ വെച്ചാൽ തേനരിക്കും, നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമരിക്കും എന്ന ആ ഒരു കോട്ട് ഈ ഡാഡ് ഡോട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെ ആപ്റ്റാണ്. കാരണം ബേച്ചാൻ നല്ല നിലത്തും വെച്ചിട്ടില്ല, തലയിലും വെച്ചിട്ടില്ല, ഉള്ളങ്കൈ വെച്ചിട്ടാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമ്മ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം തന്നെയില്ല. അവളുടെ ആ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് he has given her the thanks. So Matthew, we've got a big shoes to fill. But don't worry,
is very smart, able, capable, and she is very independent. Look at this beautiful venue. I am amazed how much effort she has put in for this wonderful, event. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിനോടുകൂടി and always with a smile she has put this day. So I am confident and super excited that Amu and Aku are engaged. My eminent couple. I can't be happier as Amu is becoming a part of my extended family too. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ വീസായ അമ്മുക്കുട്ടി ഇന്ന് എൻ്റെ കസിനായിട്ട് മാറുകയാണ്. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ തന്നെ ചീത്ത എഴുതിക്കരുത്. You guys better behave. Wishing our dearest Neil and Matthew a lifelong of laughter, joy, and adventure. May the sacrament of marriage bind you both to make the best decisions, keeping not just the family, but the Lord God in your way. May the Holy Spirit guide you and surround you. सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महल धिम ताना ना ना नम ताना ना ना नम ऋतधामापराजित दुरावह प्रणवात्मिक अधिकस्वरातुतिशारद नमोऽस्तु ते श्यामाम्बरं मुखसागरं तुलसीदलम् अतिसुन्दरम् कनकासुखं नारीवरं शुभदं माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना. So before saying cheers, actually ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും ലൈക്ക് ബ്രൈഡ്സ്മെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂംസ്മെൻ റൈറ്റ് ബ്രൈഡ്സ്മെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂംസ്മെൻ ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാമോ പെട്ടെന്ന്. चाहे जाने क्या भला पर है जाने कितनी शौकी है. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with
മാറിയോ? മാത്യു is like, ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോയായിരുന്നു. But you guys did a wonderful job here. We thoroughly enjoyed it. Thank you. And ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേജിലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഡാൻസുകാരിയാണ്, പാട്ടുകാരിയാണെന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു അടിപൊളി പാട്ടോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ we were ready. All right, give it up for me, well everyone. കൈയ്യടിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന്. എൻ്റെ ദൈവമേ, പാട്ട് പാടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ട്രാക്ക് കേൾക്കുന്ന അത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് സോൾഫുൾ, റൈറ്റ്?
It was melodious. Oh my good Lord, what a performance, yaar. ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്തേ. പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാൻസിന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുള്ളത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരാനായിട്ട് റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ? ബ്രൈഡ്സ്മെയ്ഡ്സ് എവിടെ? ഗേൾസ് കം ഓൺ. ഇനി സ്റ്റേജിൽ ബ്രൈഡ്സ്മെയ്ഡ്സിൻ്റെയും ബ്രൈഡ് ആകാൻ പോകുന്ന ആളുടെയും ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. देख लख लख परदेसी girl
That was indeed a good start. Thank you so much. കുന്നാനം കുന്നിന്നെ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ, നീ എന്റെ തീമാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. കാവേരി തീരത്തോ കാട്ടരുവിയോരത്തോ ആരാരോ സ്വപ്നം കൊണ്ടൊരു കളിവീടുണ്ടാക്കി. കുന്നാനം കുന്നിന്നെ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ, നീ എന്റെ തീമാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. വെണ്ണക്കല്ല കൊണ്ടുവന്ന വെണ്ണിലെ പൊത്തുമ്പി, ചന്ദനത്തിൽ വാതിൽ വെച്ചു ചന്ദ്രകാല ശില്പി. പൊന്നുകൊണ്ടു നാട് തീർക്കാൻ വന്നു മിന്നാമിന്നി, വെണ്ണിലാവാലെൻ ചുവരിൽ വെൺകിളിയും പൂശി. വാവാ നീ എൻ കുളിരേ, വാവാ നീ കൺകുളിരേ, വാവാ നീ എൻ കുളിരേ, വാവാ നീ കൺകുളിരേ. കുന്നാനം കുന്നിന്നെ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ, നീ എന്റെ തീമാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. എന്റെ മുറ്റത്തെന്നുമെന്നും പൂക്കുറുക്കൻ നൃത്തം, എന്റെ ഓമൽ പാവകൾ തൻ വൃന്ദഗാനമേളം. വെൺചിറകു വീശി വീശി ദേവദൂതരെത്തും, മുന്തിരിത്തൻ പാത്രവുമായി ഞങ്ങളൊത്ത് പാടും. വാവാ നീ എൻ കുളിരേ, വാവാ നീ കൺകുളിരേ, വാവാ നീ എൻ കുളിരേ, വാവാ നീ കൺകുളിരേ. പൊന്നാരം കുന്നിന്നെ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ, നീ എന്റെ തീമാവിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വാ. കാവേരി തീരത്തോ കാട്ടരുവിയോരത്തോ ആരാരോ സ്വപ്നം കൊണ്ടൊരു കളിവീടുണ്ടാക്കി. Thank you. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും വീഡിയോസ് എടുത്തും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇത് ഞാൻ റീലായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാപ്ഷൻ ഇടും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എല്ലാവരും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി, അനിയനും ചേച്ചിയും പപ്പയും മമ്മയും എല്ലാവരും പാട്ടുകാര്, ഡാൻസുകാര്. എൻ്റെ ദൈവം, ഇനി എന്നാ മോണാക്ട് ഉണ്ടോ? സോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്യൂട്ട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി, ഇത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കൈയ്യടി തന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. മാത്യു, യു എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫാമിലി ലേഡീസ് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഡാൻസ് എങ്ങനെയാ? ഷീസ് ലൈക്ക്, മോളെ നീ കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം നമ്മൾ പറയണോന്ന്. ഞാൻ റെഡിയാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഗോർജിയസ് ലേഡീസിന് ഒരു അടിപൊളി കൈയ്യടി കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. कोई यहाँ
तुमसे है तुमसे प्यार औवा औवा मानो ना मेरे यार औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार प्यारा है गाना यही गाना बजाना यही तुर तुर तराना बैंग बैंग माने न माने कोई हमने तो माना यही सुनना सुनाना बैंग बैंग किसी का दिल नचे नचे किसी की जान नचे नचे सारे हंसी नचे नचे सारे जवान नचे नचे औवा औवा तो शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था तुम इतने बदल जाओगे तुम इतना मुझे चाहोगे तुम इतना प्यार करोगे तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम Bring the drum. ഈശ്വര ഇതിപ്പോ ഏത് പെർഫോമൻസിന് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇത്രയും ടാലന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഗോസ് ടു മമ്മി മമ്മി
خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصه الفريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفه دانا هيبه लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे मैं तो लाख बुरा हूँ नींद चुरा लूँ होश उड़ा दूँ मैं तो बाहों में लेकर राह बुला दूँ बात बना दूँ चाहे जहाँ दिल को छुपा बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूँ बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി നാളിൽ ഉത്സവം കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി നാളിൽ ഉത്സവം കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ കുപ്പിവളക്കടയ്ക്കുള്ളിൽ ചിപ്പിവളക്കുലക്കിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പുഷ്പമിഴിയുടെ തേരോട്ടം 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 ഒരു നല്ല കൈയടി കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് അമ്മാച്ചമാരെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചാലോ? മീവലിന്റെ അമ്മാച്ചനൊരു നല്ല കൈയടി തന്നെ എല്ലാവരും ചേർന്ന്. മീവലിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ? മീവലിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ? ഒരു നല്ല കൈയടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ അമ്മാച്ചന്.
മാത്യുവിന്റെ അമ്മാച്ചനെ വഴിപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. മാത്യുവിന്റെ അമ്മാച്ചനെ വഴിപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. അക്കുവിന്റെ അമ്മാച്ചന് വഴിപോലെ കൊടുക്കട്ടെ. വീവന്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെത് വാങ്ങിക്കട്ടെ. വീവന്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെത് വഴിപോലെ വാങ്ങിക്കട്ടെ. അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അമ്മാച്ചൻ്റെത് വഴിപോലെ വാങ്ങിക്കട്ടെ. Thank you so much. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനുശേഷം we will start the DJ. So let's enjoy this evening together. Let's dance together. Thank you so much.